we all know that food has become an integral part of our lives, especially experiential dining like this is going to be great. And there's the saying, right, why should boys always have the fun? Similarly, at the Greenhouse Barbecue, we thought, why should all the non-vegetarians have all the fun? So we have introduced this concept and it's been running successfully in Kilpauk. So I welcome all of you for the inauguration of our second space here. And the special thing about Greenhouse Barbecue is the farm to fork philosophy, where we kind of procure things from the local farms. We also use cold press oils, no additives and preservatives. And this is co-founded by Abhishek Murali, Sai Kashyap, as well as late Dr. Chef Soundararajan, who was a visionary chef. The menu, flavors and overall ethos was kind of consumed by him, and his legacy lives on. And continuing, we had the inauguration by Honorable Minister Mr. Ma Subramanian, who was again a great fitness enthusiast. So his presence here means the food is going to be of lot of healthy value added to it. And also Mr. Karunanidhi, his name itself gives goosebumps to us. So we have Mr. Murali, who is the founder and a giant in the food hospitality industry. We also have Mr. Ramdas Rao, who's the president of Hoteliers Association, and Mr. Venkatesh Bhatt. His name needs no introduction, especially in concept cooking. There is no ifs and buts when it comes to Venkatesh Bhatt's cooking, right? So over to you. Thank you for coming, each and every one of you. I would like to pass the word. Thank you. Congratulations to Abhishek and Sai, Mr. Murali in the Greenhouse Barbecue second outlet திருப்பூராக்கு வந்து சிறப்பிச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. மேடையில் இருக்கிற the doyen of hotel industry, தமிழ்நாடு ஹோட்டல் அசோசியேஷனுடைய எவர்கிரீன் பிரசிடென்ட் ராமதாஸ் ராவையா அவர்கள். It's a wonderful feeling when you talk about expansion, dreams, youngsters வந்து food industry இவ்வளோ இன்வால்வாக இருக்கிறது வந்து it gives a lot of pleasure. Being in the hotel industry for about 35 years, நிறைய கான்செப்ட்ஸ் டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம், நிறைய ஃபுட் டேஸ்டிங் பண்ணியிருக்கோம். there's something that ஒரு காலத்தில் வந்து நான் வெஜிடேரியன் இல்லைன்னா சாப்பாடே இல்லைன்ற மாதிரி இருந்தது போய் இன்றைக்கி வந்து வெஜிடேரியனிசம் அண்ட் வேகனிசம் வந்து வேர்ல்டு ஓவர் பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது மில்க்கு, க்ரீம், சீஸ் கூட சாப்பிடாத நிறைய மக்கள் இருக்காங்க ஃபாரினில். இந்தியாவில் கூட நிறைய பேர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி வெஜிடேரியனில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வெஜிடேரியன் ஃபுட்னா இட்லியில் ஆரம்பித்து தோசையில் முடிஞ்சு போயிட்டு இருந்தது. ஸோ பட் தேர் இஸ் ஸோ மச் மோர், எவ்வளவோ இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த Greenhouse Barbecue. எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லெட் இன் கீழ்பாக் இஸ் அ கிராண்ட் சக்ஸஸ் அண்ட் wish them good luck for the second one and many more to come. இன்னும் 100 அவுட்லெட் சீக்கிரமாக ஓப்பன் பண்ணணும்னு அபிஷேக் சாயை நான் வாழ்த்துறேன். வண்டர்ஃபுல். ஐம் ஷுவர் புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா அப்படின்றது வந்து சந்தேகமே வேண்டாம். முரளிராவுடைய சன் அபிஷேக் வந்து கீதம்லேருந்து தன்னை பிரிச்சுக்கிட்டு தனக்குன்னு ஒரு முதிரையை குத்திக்கிறதுக்காக Greenhouse Barbecue இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது அவுட்லெட்டை. ஸோ இட் ஷோஸ் அ கிளியர் டிஃப்ரென்சியேஷன். ஒரு ரெகுலர் ஹை ஸ்ட்ரீட் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் ஒரு அப் மார்க்கெட் ஃபைன் டைனிங் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை ரொம்ப கிளியராக காமிச்சிருக்காங்க. அண்ட் அஃபோர்டபிளி, நாட் தட் இட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ், ஒரு 5-star ஹோட்டல் மாதிரி இல்லாமல் எல்லாரையும் அஃபோர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்டில் they have launched this. Wishing them good luck, all the best. Thank you so much for calling us over. Over to sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எனக்கு இந்த விழாவில் பேசுகிற தகுதி இருக்கா இல்லையா தெரியாது. என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நான் இப்போதான் 30 நாளைக்கு முந்தி என்னுடைய வயது 90 கடந்தவன் நான் இருக்கேன். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த தொழில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்களும் நான் சிறிய வயசில் இருக்கும்போது 2 பெஞ்சு ஒரு 4 ஸ்டூலை வச்சு நடந்த இந்த ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி இருந்த காலத்தில் 2 பெஞ்சு 4 ஸ்டூல் இருந்தால் ஒரு ஹோட்டல் ஆச்சு. சின்ன லெவலில் தெருவோரமாக தொடங்கி இன்னைக்கு வந்து பிரம்மாண்டமாக, அதாவது 5-star 7-star அளவுக்கு ஹோட்டல் இருக்குது. ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் ஹோட்டல் இருந்தால் கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க, தமாஷா பண்ணுவாங்க, ஹோட்டல் அப்படின்னு. அந்த கான்செப்ட் போய் இன்னைக்கு ஹோட்டல் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பிக்கெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி இன் தி வேர்ல்டு அந்த மாதிரி ஆகி ரொம்ப சிறப்பாக நடந்துருக்கு. இதில் முரளி மாதிரி ரொம்ப அனுபவம்
பெற்றதில் ஒழுங்காக ரொம்ப சிறப்பாக நடந்துருக்கு. அவர் கிட்டத்தட்ட 8-10-11 பிரான்ச்சஸ் நினைக்கிறேன். என்னுடைய ஒரே ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னன்னாக்க எல்லா பிரான்ச்லேயும் எல்லா ஸ்தாபனத்துலேயும் அதான் எனக்கு வேறு கிடையாது. இது மேலும் வளர்ந்து பல வெற்றிகளை பெற்று சிறப்பாக செயல்பட கேட்கணும். நானும் பார்த்து முடிக்கிற வணக்கம். I would like to thank all of you guys for coming and being here with us. It's really very nice that it was a very great feeling that the Honorable Minister would come and open and Chef Venkatesh, but here we have a lot of respect for him, and him speaking so highly about the restaurant is very it's enticing. And so this is a passion project for us. Naanu Chef Soundararajan சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ரெஸ்டாரண்ட் இது. ஸோ சவுந்தரராஜன் ஷெஃப் பற்றி தெரியல அப்படின்னா அவர் கிளப் மஹிந்திராவோட கார்பரேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஷெஃபாக இருந்தார். ஒரு இந்தியன் ஷெஃப்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே அவர் ஒரு பெரிய மென்டர். அவர் ஆல் இண்டியா ஷெஃப் அசோசியேஷன் இஃப்கா சொல்லிட்டு இருக்கு, அதோட ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக இருந்தவர். ஸோ அவரோட தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன் கோவிட் ஹி பாஸ்ட் அவே. ஸோ திஸ் ரெஸ்டாரண்ட் செயின் இஸ் tribute to his legacy அப்படின்றது தான் I can tell you. So I would really request for you guys to come and try our food and give us feedback. We are always open for feedback, and I hope you guys really enjoy tasting our food. Yeah, thank you. Hello, good evening sir. Congratulations. அதாவது ஃபில்லிங் மட்டும் அப்படின்னு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் கம்ப்ளீட் நியூட்ரிஷன்ஸாக எல்லாருக்கும் அஃபோர்டபுளாக ரெகுலராக எடுக்கிற மாதிரியான ஏதாவது ஒரு வீக்கெண்ட்லேயோ இல்லைனா ஏதோ ஒரு செலிப்ரேஷன்லேயோ எடுக்கிற மாதிரி இல்லாமல் ரெகுலராக எடுக்கிற மாதிரியான பேக்கேஜஸ்லாம் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ஐடியா இருக்கா? எஸ் சார், வி ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட அந்த மாதிரி நியூட்ரிஷன்ஸ் டேக்அவே பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி நம்ம லான்ச்சும் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் பிரான்ச்சில் கோ டு ஆர் டெலிவரி யூ வில் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் value added meal combos. So we have உங்களுக்கு you want less fat or you want more carbohydrate kind of everything we plan. So we have a healthy kind of meal boxes already planned. We'll be launching it in this outlet as well. சார், இந்த பார்பிக்யூ அப்படிங்கிறது நான்வெஜ்ல பயங்கர பிரசித்தம். வெஜ்லேயும் பண்ணுறீங்க, நான் கூட சாப்பிட்ருக்கேன். ஆனால் இது ஹெல்த்தியா சார்? ஹெல்த்தியான ஃபுட்டா பார்பிக்யூ? எஸ் சார், இது கம்ப்ளீட்லி ஹெல்தி சார். வாட் எவர் ப்ராடக்ட்ஸ் we are taking, நம்ம வெறும் grill பண்ணிட்டு அதில் லைட்டாக we just little bit of butter and we serve it to you along with the marinade. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா there is no additional process, directly from the heat we are giving it to you, and it's only items like vegetables, paneer and soya, these kind of items we use. Completely healthy sir. There won't be any bad effects from this for your body. சார், ஃபார்ம்லேருந்து நேராக வருதுன்னு சொல்கிறீங்க, அது எப்படி இருக்குது? So we have certain products நம்ம டைரெக்டாக ஃபார்மர்ஸ்லேருந்து சோர்ஸ் பண்ணுறோம் சார். ஸோ certain items like corn, all this we try to pick it up directly from the farm, and that is the initiative that Soundararajan chef had wanted to do. So we're carrying it forward through his legacy. சார், என்னன்னா இப்போ நான்வெஜ்ஜில் டாக்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க நான்வெஜ் நிறைய எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் இதை பிளான் பண்ணி நீங்கள் வெஜ் எடுத்துருக்கீங்களா? அதில் வெங்கடேஷ் பட்டாரை கூப்பிட்டுருக்கீங்க, என்ன காரணம்? No sir, அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை சார். See, this is just a vegetarian restaurant which wants to give a lot of varieties for vegetarians to try. So இது non-veg சாப்பிடக்கூடாது, வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது அந்த கான்செப்டே இல்லை. We are இல்லை, ஆக்சுவலி பார்பிக்யூ ரெஸ்டாரண்ட் எங்களுக்கு என்ன ஃபீட்பேக்னா, இப்போ நிறைய பேர் they go like vegetarians, we go to barbecue restaurants, people are not able to have there is some smell and அவங்களுக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. ஸோ அதெல்லாம் இப்போ எங்களுக்கு வர கஸ்டமர்ஸ் அந்த ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் சவுந்தரராஜன் ஷெஃப் எங்களுக்கு சொன்னார், இந்த மாதிரி ஒன்று இஸ் லேக்கிங், இந்த இது நம்ம யாருமே பண்ணல இந்த இதை ஸோ we thought we will do it as an initiative to do that. மற்றபடி நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது, சாப்பிடலாம் அப்படின்னு
actually non-veg வந்து protein content is higher than the normal vegetarian food that we eat. So what we try to incorporate in our meats is we try to put items like paneer, soy, which are rich in protein, tofu, quinoa. So in the many products we try to introduce in our menu so that people get a balanced meal. So this is the idea behind the restaurant. Sir, இந்த பிரான்ச் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் என்னென்ன பிரான்ச் எந்த கிளப் பண்ணுவீங்க, என்ன டார்கெட் வச்சுருக்கீங்க? இப்போதைக்கு வந்து இப்போ சென்னையில் வந்து we have no more plans of expansion right now. இதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் other metro cities in India we are planning to expand like Hyderabad, Bangalore, Ahmedabad, Gurgaon, Delhi, and the mari where there are more vegetarian people, because I think in the mari restaurant in the city ku 1 or 2 restaurant is more than sufficient, is what we feel. Ipo vandu matha restaurants mari high street restaurants mari we don't need so many branches. So our expansion plan is this, that we will go to other metro cities in India. Sir, அதே மாதிரி இந்த பார்பிக்யூ சிக்கன்னா பெரும்பாலும் இந்த ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றப்போ சைடிஷாக சாப்பிட்றதுக்கு தான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்பிக்யூ வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணுறீங்க, மஷ்ரூம், பன்னீர், இந்த மாதிரி. இப்போ நான் கூட வெஜிடேரியன், நல்ல சைடிஷ் கிடைக்காம அவங்கள வாயை பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்போம் பல பாரில். அந்த ஐடியா இருக்காதா பார் சைடில் வெஜ்ஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி? சார், நாங்கள் பார் பண்ணுற ஐடியா இல்லை சார். இது வந்து நாங்கள் வந்து வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். டேக் அவே சர்வீஸ் இருக்குது சார். நீங்கள் வாங்கிட்டு சைடிஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். ஏற்கனவே ஒரு பிரான்ச் கீதம் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ என்னன்னா அவங்களும் நல்ல கரெக்டான விஷயத்தெல்லாம் பண்ணுறாங்க, கஸ்டமர்லாம் கரெக்டாக சர்வ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து அவங்களுக்கு போட்டியாக நீங்கள் இது ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? கண்டிப்பாக வந்து போட்டி கிடையாதுங்க. ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து அப்பா பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து மாஸ் க்ரௌட் வந்து தேர் ஹேண்டிங், தேர் சர்விங் ஆல்மோஸ்ட் 4,000-5,000 கஸ்டமர்ஸ் டே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளுக்கு இங்கே வரப்போகிறதே மேக்ஸிமம் வந்து 300-350-400 கஸ்டமர்ஸ் தான். அண்ட் ஆல்சோ அவர் பில் வேல்யூ இஸ் கோயிங் டு பி, அவர் ஆவரேஜ் பர் கவர் இஸ் கோயிங் டு பி லிட்டில் பிட் ஹையர் தேன் வாட் ஈத்தர் கில்ஸ். சார், தயவுசெய்து தமிழில் சொல்லுங்க. அப்பாவுக்கு போட்டியா இல்லைன்னு கேட்டோம், இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க. அவரை வந்து பெருசாக பேசுறீங்களா, இல்லை உங்களை நாங்கள் தான் வந்து அவரை விட பெருசுன்னு சொல்லுவாங்க? நீங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் கேள்வி கேட்குறீங்களா? இல்லைங்க, அந்த மாதிரியெல்லாம் நான் எதுவுமே கம்பேரே பண்ணலிங்க. எல்லாருக்குமே வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்க. இங்கேருந்து 200 மீட்டரில் வந்து அவங்க ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து இன்னும் ஒரு 3-4 ரெஸ்டாரண்ட் வந்து இன்னும் ஓப்பன் பண்ணாமே இருக்குது, ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து யாருமே போட்டி கிடையாது. எல்லாருக்குமே வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால் நம்ம பண்ணுற பிஸ்னஸ், அவங்க பண்ணுற பிஸ்னஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். எதுவுமே வந்து ஒன்றும் கிடையாது. நம்மளோட கான்செப்டே வந்து பார்பிக்யூ புஃபே ரெஸ்டாரண்ட். அவங்க பண்ணுறது வந்து அலகாட் அண்ட் தேர் டூயிங் இட் ஃபார் த மாசஸ். ஸோ எஸ், போத் ஆர் வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ். ஸோ என்னை பொறுத்தளவு எந்த 2 பேருக்கும் போட்டி இருக்கோ இல்லையோ, கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து தேர் இஸ் லாட் மோர் வெரைட்டி ஃபார் தெம் டு ஹேவ் ஃபுட். டீ நம்பர் கஸ்டமர் தெளிவாக தான் இருக்காங்க. நீங்கள் தான் குழப்பீங்க, நான் நினைக்கிறேன். சார், அதே மாதிரி கிரீன் ஹவுஸ்னு பேர் வச்சிருக்கீங்க இந்த பார்பிக்யூ ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு, நல்ல விஷயம். ஆனால் இங்கே இருக்கிற செடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் ஃபுட்டில் எப்போதுமே அந்த பசுமை மாறாத பண்ணையிலேருந்து கொண்டு வருவீங்களா? ஆமாங்க, செடி வந்து இங்கே மேலே வச்சா தண்ணி ஊற்ற முடியாது. ஸோ அதனால தான் ஆர்டிஃபிஷியல் செடி போட்டுருக்கோம். வெளியே எல்லாமே நேச்சுரல் செடி தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஃபுட்டில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் இருக்காது. இட் வில் ஆல் பி ஃப்ரெஷ் ஃபுட் அண்ட் வி ஆர் ட்ரைங் டு கெட் ஆஸ் மெனி ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் அஸ் பாசிபிள். சார், உங்களுக்கு என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து நான்வெஜ் விரும்பி இருக்காங்க. நீங்கள் வந்து நான்வெஜ்ஜில் வந்து ஸ்மெல் பண்ணியே எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க என்ன இருக்குது, ஏதா இருக்குன்னு. இந்த இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? மக்களுக்கு பிடிக்கணும். ஏன்னா அவங்க சொல்லிட்டாங்க எந்த காம்படிஷன் கிடையாது, நாங்கள் நல்லா பண்ணிடுவோம். சரி, ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய செஃப், சரிங்களா? உங்கள் தாட்டில் நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க. உங்கள் தாட்டில் என்ன நல்லா இருக்கு? ஒரு ஃபுல் ரெஸ்டாரண்ட் வெஜிடேரியனில் பண்ணோன்னா பண்ணுறவங்க எவ்வளோ யோசிச்சிருப்பாங்க, என்னெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது, என்னெல்லாம் அதில் ஃபார்ம் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் வெரைட்டிஸ் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ யோசிச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா இது ஒரு தத்துக்குட்டி பண்ணுற விஷயம் இல்லை. இது ஆல்ரெடி வந்து பல ரெஸ்டாரண்ட்ஸை பார்த்துக்கிட்டு அவங்களே தனியாக ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அது ஹியூஜாக சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆன பிறகு இப்போ 2வது அவுட்லெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ன ஸ்பெஷல்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தருக்கு டேஸ்ட் இஸ் வெரி ரிலேட்டிவ் டேர்ம். உங்களுக்கு ஒன்று பிடிச்சிருக்கலாம், அது எனக்கு பிடிக்காது, எனக்கு பிடிச்சது உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம். பட் வெரைட்டி இஸ் த ஸ்பைஸ் ஆஃப் லைஃப். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா
தோசாலேருந்து ஓரியண்டல்லேருந்து நார்த் இந்தியன்லேருந்து சவுத் இந்தியன் வரைக்கும் எல்லா டிஷ்ஷும் இருக்குது. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் எல் பி எவ்ரி திங், எல்லாருக்குமே பிடிச்ச மாதிரி கண்டிப்பாக ஏதாவது டிஷ்ஷஸ் இருக்கும். ஸோ வெஜிடேரியனில் வந்து சாப்பிட முடியாத மாதிரி டிஷ்ஷஸ் வெரி ரேர். இப்போ நீங்கள் நான்வெஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சில பேர் வெறும் சிக்கன் மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் வந்து சீ ஃபுட் சாப்பிடவே மாட்டாங்க, ப்ரான்ஸ் ஃபிஷ் எல்லாம் வந்து அலர்ஜின்னு சொல்லி சாப்பிடவே மாட்டாங்க, சில பேர் ரெட் மீட் மட்டும் தான் எடுத்துப்பாங்க, மட்டன் பீஃப் மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதில் வந்து நிறைய சாய்ஸ் இருக்கும். பட் வெஜிடேரியன் அது மாதிரி இல்லை, நீங்கள் எது வச்சாலும் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன், இண்டிவிஜுவல் டேஸ்ட். பட் எல்லாருக்கும் கேட்டர் பண்ணுற மாதிரி தான் மெனு இருக்கும். இட்ஸ் ஹியூஜ் புஃபே. இது கேட்கறத விட நீங்கள் வந்து சாப்பிட்றது பெட்டர்.